مسیح خداوند کے نام سے آپ سب کو سلام ہو۔ جو میرے بھائی بہنیں بزرگ چھوٹے بچے خداوند کے کلام کو سن رہے ہیں اور خداوند انہیں برکت دے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے روح کے 9 پھلوں کا تیسرا میسج۔ میں آپ کو پھر دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے بھائی میسج کو پورا سنیں، سو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ آج کا میسج میرے لیے آپ کے لیے سدھرنے کا میسج ہے، روح کے 9 پھلوں کو حاصل کرنے کا میسج ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رومیوں کی کتاب، اس کا 15 باب اور اس کی 18 آیت میں کیا لکھتا ہے۔ خداوند کے کلام مقدس میں پالوس رسول کا یہ خط ہے، رومیوں کے نام ہے، اس کے 15 باب کی 18 آیت۔ وہ لکھتا ہے، کیونکہ مجھے اور کسی بات کی ذکر کرنے کی جرت نہیں سوائے ان باتوں کے جو مسیح نے غیر قوموں کے تابع کرنے کے لیے قول اور فعل سے نشانیاں اور معجزوں کی طاقت سے اور روح القدس کی قدرت سے میری وساطت سے کی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ساتھ رہے، خداوند آپ کو کلام مقدس کو سننے کی طاقت اور زندگی بخشے۔ اور دیکھیں کہ خداوند کا بندہ پالوس رسول ہمیں فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی بات کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جرت نہیں ہے۔ کلام مقدس کے اندر سے اور کوئی بات کرنے کی خدا کے لوگوں کو جرت نہیں ہے، کیونکہ جرت ہے تو صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح میں، اس کے رسولوں میں، جن کو اس نے کہ روح کے 9 پھل دیے اور انہوں نے اپنی زندگیاں خداوند کے حضور دے دی، اپنے آپ کو خداوند کے حضور ان لوگوں نے رکھا، کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے مضبوطی سے زور پکڑ کر پھیلتا اور بڑھتا گیا ہے، کیونکہ یہ روح کے 9 پھل جو ہیں یہ اچھائی اور برائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیونکہ روح کے 9 پھلوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں خداوند کی سب سے پہلی مدد اور عقل کی ضرورت ہے، تاکہ خداوند ہمیں برکت دے، عقل اور دانائی بخشے، تاکہ ہم روح کی 9 نعمتوں کو، 9 پھلوں کو جان سکیں۔ اس نے نشانیاں اور معجزوں کی طاقت سے اور روح القدس کی قدرت سے میری وساطت سے کی ہے۔ خداوند یسوع جو ہے اپنے لوگوں میں رہ کر بڑے بڑے کام کرتا ہے اور اپنے نام کو جلال دیتا ہے۔ روح کے 9 پھلوں کو آپ جان سکتے ہیں خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے، اور باہر کی بات کرنے کی جرت نہیں ہے خداوند کے لوگوں میں۔ جو خدا کے خاص اور خالص لوگ، چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ کلام مقدس کے بغیر آگے اپنا ہاتھ اور زبان نہیں چلاتے، کیونکہ ان کے پاس روح کے 9 پھل ہیں اور وہ عقل سے بھی چلتے ہیں اور روح سے بھی چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم جب رسولوں کے اعمال اس کا 15 باب اس کی 12 آیت دیکھتے ہیں تو اس میں کیا کہتا ہے، خداوند کا بندہ کیا بتا رہے ہیں ہمیں۔ رسولوں کے اعمال اس کے 15 باب کی
12 आयत क्या बताती है? फिर सारी जमात चुप रही और पौलुस और बरनबास का बयान सुनने लगी कि खुदा ने उनकी मार्फत गैर कौमों में कैसे कैसे निशान और अजीब काम ज़ाहिर किए। खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल जब बोलने लगे, कलाम को वाज़िया तौर पर ज़ाहिर करने लगे, सुनाने लगे, और जब पौलुस रसूल ने फकीयों फरीसियों के दरमियान में रहकर ठहर कर खड़े होकर कहा कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा है, और कहने उनसे पूछा तो क्या कहता है? उसने कहा कि हाँ, मैं कह रहा हूं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। सो खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो था उसको उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया कि ये क्या बोल रहा है। रूह के 9 फल जो है, ये बातें खुदावंद यीशु मसीह के लिए रूह और सच्चाई से की जाती हैं। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जब खुदावंद का कलाम और गवाही पेश करने लगा गैर कौमों के दरमियान में, क्योंकि उसने रसालत पाई है। आज अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ रहे हैं, हम मसीही कहला रहे हैं, तो सबसे पहले शुरू हुई पौलुस रसूल ने खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दिया। थोड़े से लोग, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये थोड़े से लोग 8-10 जो लोगों ने मसीही मज़हब की बुनियाद रखी, और देखे आज तक वो फैलता और बढ़ता गया। इसको मिटाने वाले खुद मिट गए, इनको ख़त्म करने वाले खुद ख़त्म हो गए, इसको खाक में मिलाने वाले खुद खाक हो गए, और वो राख में राख हो गए हैं, क्योंकि खुदावंद के बंदों ने अपनी जानें दी, और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें जो रसालत बख्शी, और उन्होंने खुदावंद के नाम और कलाम से लोगों को मसीह खुदावंद की तरफ खींचा। आज देखे अरबों खरबों लोग हैं जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुनते, शिफा पाते हैं, मौजज़ात देखते, और मौजज़ात खुदा के लोग कर रहे हैं। ये खुदावंद का जलाल है। और जब वो खामोश हुए तो याकूब कहने लगा कि ए भाई मेरी सुनो। याकूब रसूल जो था, लोगों ने जब शोर मचाया, पौलुस रसूल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, तो याकूब ने कहा कि मेरी बात सुनो, क्योंकि हमें खुदावंद के कलाम की बात सुनना ज़रूरी है, क्योंकि रसूलों को खुदा ने रसालत बख्शी है, और उनके वसीला से आज हम जिंदा हैं और अपने मसीही खुदावंद के साथ, और मसीह खुदावंद हमारे साथ चल रहा है। खुदावंद आपको बरकत दे मेरे भाई, खुदावंद आपको बरकत दे, बहनों को खुदावंद बरकत दे, और कोशिश करें कि खुदावंद के कलाम को पूरा सुने, ताकि खुदावंद आपके वसीला से ज़िंदगियों को तब्दील करे, ज़िंदगियां बरकत पाएं। जब जब आप कलाम मुकद्दस को सुनेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस से हटकर हम नहीं आपको किसी तरह की बात बता रहे। वो जो कुछ लिखा है खुदावंद के कलाम में लिखा है। खुदावंद आपको बरकत दे, ताकि खुदावंद आपके साथ साथ रहे। आमीन।